आसतु वर्तमान आम प्रभुंर वाक्य मध्यक जावा। आज आम गीत संहिता 110 पर्वर 3 पदरू आरंभ कर अध्ययन करवा। तेबे एठार मु आपनको स्मरण कराई दिए जे यह गीत 110 हूँ एक मसीहत्व गीत। यह गीतरे भक्त दाऊद ख्रीष्ट को प्रभु बोली स्वीकार करुअछंती। आउ प्रभु जीशु ख्रीष्टर कुमारी गर्भरू जन्मग्रहण करने नहीं प्रतिपादित करे। तेबे आसतु से 110 पर्वर 3 पदरे एहीपरि लेखा थिबार आम लक्ष्य करिबा। तुम्भ पराक्रमर दिन रे तुम्भ लोक माने स्वेच्छारे आपणा मानकु उत्सर्ग करती। पवित्रतार सौंदर्य अरुणर गर्भरू तुम्भर युवकगण शिशिर तुल्य उत्पन्न। ताहांकर पराक्रमर दिन रे अनेके प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ प्रति फेरिबे, जहाँकि एपरि केबे देखा जाई नथिबो। भविष्यत निमंते ताहांकर एक महान योजना रही अछि। लेखा अछि तुम्भ पराक्रमर दिन रे। तार अर्थ यही पराक्रमर दिन रे प्रभु जीशुଙ୍କ प्रति बहुल संख्यार लोक माने फेरिबे, जहाँकि जगत केबे हेले एपरि घटिबार देखि नथिबो। प्रभुंकर जड़े भक्त दास कहती जे सही समय विनाश प्राप्त लोक अपेक्षा ईश्वर अनेक उद्धार प्राप्त लोक प्राप्त हेबे। यह आज सेहीपरि देखा न जाई पारे। तेणु से विषय चिंता करी भांगी पड़तु नहीं। ईश्वर आज सेते उत्तम रूपे ताहा करू न थाई पारंती, मात्र से एपर्यंत ताहा छाड़ी देई नाहंती। ताहांको पछरे उद्धार प्राप्त लोक माने अछंती ओ ताहांको आगरे अनेक अछंती। भविष्यत निमंते ताहांकर एक महान योजना रही अछि। 110 पर्वर 4 पदरे ही लेखा अछि, सदाप्रभु शपथ करिअछंती ओ अन्यथा करिबे नाही। मल्कीसेदकଙ୍କ रीति अनुसारे तुम्हें अनंतकालीन याजक अट। एठारे आमे आउ एक गुरुत्वपूर्ण सत्यता को लक्ष्य करुअछु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मल्कीसेदकଙ୍କ रीति अनुसारे जड़े प्रधान महायाजक, जहाँकि एब्री 5 पर्वर 6 पदरू 10 पद मध्य उल्लेख होइअछि। देखंतु एठारे एहीपरि लेखा अछि, पुणी से अन्य स्थान में मध्य कहती तुमे मल्कीसेदकଙ୍କ सदृश अनंतकालीन याजक अट, जे ताहांको मृत्यु रक्षा करने को समर्थ। ताहांको निकटरे से आपणा पार्थिव जीवन में थिबा समय प्रबल आर्तनाद और अश्रु सहकारे प्रार्थना और विनती उत्सर्ग करथिले। आ उत्तर स्वरूपे आशंकारु रक्षा पाई पुत्र हेले हें दुख भोग द्वारा आज्ञावहता शिक्षा कले। पुणी सिद्ध होई निज आज्ञाकारी मानक प्रति अनंत परित्राणर कारण स्वरूप हेले। एहेतु से ईश्वरଙ୍କ कर्तृक मल्कीसेदकଙ୍କ सदृश महायाजक बोली नाम प्राप्त हेले। तेबे प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କର याजकत्व पुरातन नियमरे हारण और लेवीयकर याजकत्व अपेक्षा अधिक उच्चतर अटे। यही पदगुड़िक प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କର मानवत्व और ईश्वरत्व को प्रकाश करे। यापर 110 पर्वर 5 और 6 पदरे यहीपरि लेखा अछि, तुम दक्षिण रे स्थित प्रभु आपणा कोपर दिन रे राजगण को चूर्ण करिवे। से अन्य देशीय मानक मध्य विचार करिवे। से सबरे स्थान सब पूर्ण करिवे। से अनेक देश रे मस्तक चूर्ण करिवे। आपण देखंतु प्रभु यीशु पुनर्बार एही जगतर विचार करबा पई जाउछंती, जाकि गीत संहिता 2 पर्वर 9 पदरे प्रकाश करा जाय अछि। एठार लेखा अछि, तुम्भे लोह दंडरे सेमानकु भांगिबो, तुम्भे कुंभकारर पात्र परि सेमानकु चूर्ण करिबो। देखंतु 110 पर्वर 7 पदरे लेखा अछि, से पथ मध्यरे स्रोत जल पान करिवे, एहेतु से आपणा मस्तक उठाइबे। एठारे एही पद नहीं प्रभुंकर जने दास जहाँ कहती ताहा मु पसंद करे। तांकर कहवा अनुଯାयी ଏହି अंशटी पुणी थे प्रभु जीशुଙ୍କର लांछना और गौरवान्वित हेबार विषय को आमମାନଙ୍କ सम्मुखରେ आଣି उपस्थापित करे। ସେହି ଲାଞ୍ଛନା ଏହି ଯେ ସେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ରୋତ ଜଳ ପାନ କଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗିଦିଓନଙ୍କର 300 ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି କୁକୁର ପରି ଚାକୁଚାଉ କରି ଜଳପାନ କଲେ ଓ ଯେଉଁମାନେ କି
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଜଳପାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଗୀତ 111 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 111 ଗୀତରୁ 113 ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 3ଟି ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଗୀତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି ଗୀତଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ଓ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଓ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲାଯିବ। ପୁରାତନ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟିର ଗୀତ, ମାତ୍ର ନୂତନ ଗୀତ ଉଦ୍ଧାରର ଗୀତ। 111 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ସଭାରେ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ। 111 ପର୍ବର 2-4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ମହତ୍, ଯେଉଁମାନେ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାହା ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଆପଣାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ସେହି ମହିମାକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ରଚକ ଉଦ୍ଧାରର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଗୀତ 111ର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁକ୍ତି ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ। ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦରଣୀୟ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ନାମ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଧାର ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦରଣୀୟ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୀତ 111ର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁମାନେ ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମହାନ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ମହାନ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତଥା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମହାନ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ସମ୍ମାନ ଓ ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖାଯିବ। ତାପରେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଜାତି ଓ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 112 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ସେ ପାପର ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେ ଯଦିଓ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଗୀତ 112 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଧନ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିସବୁ ଦର୍ପଣ ପରି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କିଏ। ଆମମାନେ ଯେ କେଡ଼େ ଜଘନ୍ୟ ପାପୀ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ। ତାହା ହିଁ ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧନ କରେ।
ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସେହିସବୁକୁ ପାଳନ କରି କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ସେହିସବୁକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିସବୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। 112 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତାହାର ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ଓ ତାହାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଧାର୍ମିକତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଓ ତାହାର ଅଭାବ ସବୁକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ। ଏହାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ। ସେ କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ ଓ ଧାର୍ମିକ। ଲେଖା ଅଛି, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ଦୟାକାରୀ ଓ ଧାର୍ମିକ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣୁନା ଈଶ୍ୱର କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏହାପରେ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ କଦାପି ବିଚଳିତ ନହିବ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ମରଣରେ ରହିବ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ବିତରଣ କରିଅଛି, ସେ ଦିନହୀନକୁ ଦାନ କରିଅଛି। ତାହାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସମ୍ଭ୍ରମରେ ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେ ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ଦୟା କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୟାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଗୀତ 112ର 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିବ ଓ ବିରକ୍ତ ହେବ। ସେ ଆପଣ ଦନ୍ତ ଘର୍ଷଣ କରିବ ଓ ତରଳିଯିବ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟ ଲୋପ ହେବ। ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ଯେ ସେହି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ସେହି ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 113 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଗୀତ 113ଟି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତଥା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ। ଏହି ଗୀତ 113 ପର୍ବରୁ 118 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମୟରେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବର ସମୟରେ, ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ ସମୟରେ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ଏହିସବୁ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଶଂସା ଓ ଉପାସନାର ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଥିଲା। ତେବେ ଗୀତ 113 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଗଣ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଏହାପରେ 113 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ସ୍ଥାନଠାରୁ ତହିଁର ଅସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ, ଯାହାଙ୍କର ଆସନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନତ କରନ୍ତି। ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କିଏ? ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଦୂର ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଓ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଯେ ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନୁଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 113 ପର୍ବର 7ରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିପତି ଗଣ ସଙ୍ଗେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଦରିଦ୍ରକୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାନ୍ତି
ଓ ଦିନହୀନକୁ ଖତରାଶିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୃହିଣୀ ଓ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାତା କରନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରାନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହତାଶ ନିରାଶ ସମୟରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 114 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିପରି କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ, ଯାହାକି ପ୍ରଶଂସାରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଗୀତ 113ରୁ 118 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶରୀୟ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବରେ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ପର୍ବରେ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହିସବୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। କେତେକ ବାଇବଲ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପ୍ରଥମରେ ଓ 3ଟି ଶେଷରେ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେହିସବୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ସମୟକୁ ସମୟ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ରହିଅଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆହ୍ୱାନର ଗୀତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୀତ 112 ଓ 113ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସୁଅଛୁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଭିମତ ନେଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଗୀତଟି ସେହି ସମୟକୁ ଫେରି ଚାହେଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୀତ 114 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରରୁ ଓ ଯାକୁବ ବଂଶ ଅନ୍ୟ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣା ଦେଶକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ମିଶର ଦେଶରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଳସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ସେମାନେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ତାଡ଼ନାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ତାହାଙ୍କର ନିୟମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ବହି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତେବେ ଏହି ଗୀତଟି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 114 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମଧାମ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କେବଳ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅଭିମତ ଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ ସେହି ଆଗାମୀ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। 114 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ତାହା ଦେଖି ପଳାଇଲା, ଜର୍ଦ୍ଦନ ଉଜାଣି ବହିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କେବଳ ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହେଲେ, ଯାହାକି ଯିହୋଶୁଆ 3 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। 114 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ହେଲା ଯେ ହେ ସମୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭେ ପଳାଉଅଛ, ହେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ତୁମ୍ଭେ ଉଜାଣି ବହୁଅଛ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେ ତା ବିଭକ୍ତ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପାର କରାଇଥିଲେ।
ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହେବା, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣା ଉଦ୍ଧାରର ଦୁଇଟି ସ୍ତରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ମିଶ୍ରର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳିତ ହେଲେ। ସେହିପରି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହେବା ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ସାଧନ କଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ ଉଦ୍ଧାରର ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଅଟନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଦୁଇଟି ସ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅତୀତ ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। ସୁଫସାଗରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାରି ହେବା, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ ଉଦ୍ଧାରର ଦୁଇଟି ସ୍ତରକୁ ଛବି ଆକାରରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଓ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ 114 ପର୍ବର 7 ଓ 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ, ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ କମ୍ପିତ ହୁଅ। ସେ ଶୈଳକୁ ଜଳାଶୟ, ଚକମକି ପ୍ରସ୍ତରକୁ ନିର୍ଝର କଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାତା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।